यो चाहिँ इन्ट्रोडक्सन क्लास हो. So what is GIT or what are the different kind of disease, how to approach, हैन यति मात्र म सिकाउँछु. So gastrointestinal system starts from mainly mouth until the anus. So it includes the mouth, pharynx, esophagus, stomach, intestine, rectum and anus, and also the extra-intestinal organs, that is liver, the biliary tract, gallbladder and pancreas. So यति सबै सिस्टम मिलेर it becomes the gastrointestinal system. So what are the basic function of digestive system? Mainly motility, that is movement of the food through the digestive tract, secretion of both exocrine and endocrine hormones, and breakdown of food molecules, which results in absorption and storage and elimination of indigestible food materials, and it also acts as a immune barrier. So it is the largest system of all and most rapidly advancing field of medicine. And with its rapid advancement, you can see also highest number of patients in OPD are from the GI system, and so it will includes the most patient visiting the hospital. And it is also the most easy to understand field. Usually basic disease are like understand it is the most easy field, and it is the field that you undergraduate student can also treat. Basic disease, common disease, treat गर्न. So it includes mouth to anus. तर हामीले मेनली माउथ फेरिङ्सलाई चाहिँ हामीले ट्रिट गर्दैन. दे आर युजुअली म्यानेज बाय ओरल मेडिसिन, ENT. सो वी gastroenterologist mainly investigate and treat the disease from esophagus to anus. So mouth and pharynx does not usually come into the gastrointestinal system. So also though it is the important part of digestive system. So again मैले भने हामी मेनली ल्युमिनल र एक्स्ट्रा ल्युमिनल भनेर दुई थरी अर्गन डिभाइड गर्छ. ल्युमिनलमा जुन होल अर्गनहरु हुन्छ त्यो चाहिँ ल्युमिनल भयो, हैन. र जुन ल्युमिनल भन्दा बाहिर अर्गन हुन्छ they are called extra luminal organs. So the field of gastroenterology includes both intervention and non-intervention. Intervention भनेको जस्तो तिमीहरुको endoscopy, colonoscopy, ERCP त्यो फिल्डहरु भयो, that is called interventional gastroenterology. र जुन only medicine ले ट्रिट गर्ने हुन्छ that is non-interventional field. So it includes both basic and advanced field. So what are the organs and structure? So luminal organs ma whole structures. So they typically the abdominal pain. Typically luminal symptoms हरूमा चाहिँ पेन चाहिँ कोलिकी पेन एब्डोमेन हुन्छ. जसरी तिमीले हिस्ट्री लिने बेलामा के भन्नु पर्यो भने either it is a colicky pain or non colicky pain. Non colicky pain भन्दा बित्तिकै it usually comes into the extraluminal pain. तो ब्लिड हुन सक्छ पेशेन्टलाई, हैन. इन्टरल्युमिनल ब्लिड भइराछ भने पेशेन्ट कम विथ हेमाटोमेसिस मलिना, हेमाटोचेजिया, हैन. एक्स्ट्राल्युमिनल ब्लिडमा चाहिँ युजुअली हैन हेमाटोमेसिस हेमाटोमेलिना हुँदैन, हैन. सो पेशेन्ट गेट्स क्रैम्प्स. Extraluminal mainly solid organs like pancreas, gallbladder, liver, biliary tract and peritoneal cavity. So तिमीहरुलाई अब एक्जाममा या हिस्ट्री लिने बेलामा you should be concerned whether this is a luminal symptom or extraluminal symptom, हैन. So त्यही अनुसार extraluminal symptom छ भने extraluminal symptom को usually they present with the vague abdominal pain या dull pain, हैन, slowly progressive. Usually they do not come with the luminal symptoms like intestinal obstruction, constipation, obstipation, intestinal bleed. So very luminal symptom are. So extraluminal symptom ma usually abdominal distension, vague abdominal pain, dull abdomen pain. This is symptom they usually
comes with the extraluminal symptoms. So what are the common signs and symptoms in gastroenterology? Usually patient can come with the jaundice. Jaundice can be due to the liver disease, biliary disease, hematological cause. That's the abdominal pain, burning sensation, bloating, distension. Usually upper GI tract symptom. The patient come with the constipation and obstipation, which has luminal symptoms of intestine. Patient like GI bleed, they can come with hematemesis, melena, hematochezia. The palpable mass, organomegaly, nausea, vomiting, diarrhea. And अरू सिम्पटमहरु पनि लिएर आउन सक्छ. अब मेनली यसमा हेमाटेमेसिस भनेको चाहिँ जुन ब्लड भोमिटिङ हुन्छ, दैट इज कॉल्ड हेमाटेमेसिस. जब अप्पर जीआई जुन अप्पर जीआई र लोअर जीआई ट्र्याक भनेर हामीले डिफरेन्सिएट गर्छ. अप्पर जीआई ट्र्याक भनेको चाहिँ युजुअली ड्युडेनमसम्म, दैट इज ड्युडेनोजेनिटल फ्लेक्सर सम्म पार्टलाई चाहिँ अप्पर जीआई ट्र्याक भन्छ. त्यो भन्दा तलको चाहिँ मिड एन्ड लोअर जीआई ट्र्याक भयो हैन. युजुअली अप्पर जीआई ट्र्याकमा ब्लिड भइरहेछ भने पेशेन्टलाई हेमाटेमेसिस हुन सक्छ, या त्यो ब्लड डाइजेस्ट भएर डिकम्पोज भएर स्टुलमा दे गेट दैट कम विथ द ब्ल्याक ट्यारी स्टुल व्हिच इज कॉल्ड मलिना. र एकदम लोअर जीआई ब्लिड भइरहेछ, जस्तो कोलोन ब्लिड भइरहेछ भने पेशेन्ट कम विथ द फ्रेश ब्लिड हैन, एकदम फ्रेश रगत लिएर स्टुलमा आइरहेछ भने दैट इज कॉल्ड हेमाटोचेजिया हैन. जस्तै कन्स्टिपेसन भनेको चाहिँ इन्क्लुड डिक्रिज स्टुल फ्रिक्वेन्सी या एकदम हार्ड स्टुल भयो. अब्स्टिपेसन भनेको कन्स्टिपेसन, एब्सोल्युट कन्स्टिपेसनलाई चाहिँ अब्स्टिपेसन भन्छ. त्यसमा चाहिँ फ्ल्याटस पनि आउँदैन है, स्टुल मात्रै आइरहेको छैन भने दैट इज कन्स्टिपेसन हैन. जब फ्ल्याटस पुरा स्टुल नै हैन पुरा कम्प्लिट अब्स्ट्रक्सन भइरहेछ भने पेशेन्ट युजुअली कम विथ द अब्स्टिपेसन हैन. सो we'll start first with the extraluminal organs, right? Extraluminal organ, that is solid organs of the GI tract. Solid organs of GI tract ma most important is liver, right? Liver followed by the gallbladder. This is gallbladder bada yaha bada bile aउँछ है. Bile so patient यो gallbladder भयो, it carries the bile from the liver and finally combines with the pancreatic duct and opens in the major duodenal papilla in second part of the duodenum है. यो duodenum भयो, यो pancreas भयो हैन, and then this is the biliary tract है. So we'll first start with the liver. So liver is the largest internal organ हैन. So it is mainly divided into the right lobe of liver and left lobe of liver. Right lobe usually 2/3 हुन्छ भने left usually 1/3 हुन्छ है. So यो त मेनली मोर्फोलोजिकल क्लासिफिकेसन भयो. जब फंक्शनल क्लासिफिकेसन हुन्छ युजुअली we divide the liver into the 8 segment है. तो 8 segment में डिवाइड हुन्छ. caudate lobe is called segment 1, त्यसपछि हैन 2 र 3 अनि 4 usually falls into the left lobe of liver है. त्यसपछि अरु बाँकी 5 6 7 8 चाहिँ they usually come into the right lobe of liver हैन. र यो गल ब्ल्याडर देखि यो जुन उसम्म आईबीसी सम्म एउटा लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्र गर्छ डिवाइड गर्नलाई, दैट इज कॉल्ड क्यान्टलीज लाइन है. सो हैन सेगमेन्ट 7 and 6 are posterior segment हैन of the right lobe, and segment 8 and 5 are anterior segment of the left lobe, right lobe. त्यस्तै लेफ्ट को पनि हैन segment 4A is superior medial and 4B is inferior medial है. So liver is mainly divided into the 8 segment है. हरेक सेगमेन्ट को चाहिँ आफ्नै ब्लड सप्लाई हुन्छ, आफ्नै बिलियरी ड्रेनेज हुन्छ. त्यही भएर हैन कहिलेकाहीँ सर्जरी गर्नु पर्यो भने we usually goes to the segmental level है. The segment are the functional unit. They are all every kind of function चाहिँ तिनीहरुले independently carry गर्न सक्छ. So they are all, the segments are usually called Counard segment.
So it is the largest internal organ. It has dual blood supply. है ब्लड सप्लाई चाहिँ दुई तरिकाबाट आउँछ, एउटा चाहिँ आर्टरीबाट आउँछ डाइरेक्टली एउटाबाट, अर्को चाहिँ पोर्टल सिस्टमबाट आउँछ, द्याट इज पोर्टल सप्लाई युजली इन्टेस्टाइन हैन, त्यसपछि स्टोमक अनि त्यसपछि अरु रेट्रोपेरिनियल अर्गान्सबाट द ब्लड फाइनली कम्स टु द पोर्टल भेन टु द लिभर है, त्यहाँ आएर इट gets mixed with the arterial blood supply and finally reach the inferior vena cava through the hepatic veins. So it is the only organ that can regenerate after the damage and resection है, त्यही भएर पेशेन्टलाई हैन हामीले जस्तो लिभर ट्रान्सप्लान्ट गर्नु पर्यो भने लाइभ डोनर लिभर ट्रान्सप्लान्ट पनि गर्नु मिल्छ। जस्तो पेशेन्टलाई अलिकति कसैको लिभर फुल्ली ड्यामेज भयो त्यसलाई ट्रान्सप्लान्ट गर्नु पर्यो भने वी क्यान कट अराउन्ड म्याक्सिमम 2/3 अफ द लिभर अफ द पर्सन एन्ड ट्रान्सप्लान्ट टु द अदर पर्सन है। त विदिन सम टाइम त्यो लिभर चाहिँ पुरानो फर्ममा आउँछ, द्याट इज इट गेट्स इज दो सेप नआए पनि पहिलाको साइज चाहिँ डेभलप हुन्छ। सो इट क्यान रिजेनेरेट आफ्टर इभन आफ्टर द ड्यामेज एन्ड resection. So what are the basic function of the liver? That is storage, जस्तो glycogen, fat हैन, vitamins हरु स्टोरेज गर्छ, डिटक्सिफिकेसन हैन, युजुअली हैन फुल टक्सिक सब्स्टेन्सेसहरु जुन ब्लडको पोर्टल भेन हुँदै लिभरमा आउँछ, मेडिकेसन्सहरु हैन या ब्याक्टेरिया भाइरसहरुलाई चाहिँ युजुअली डिटक्सिफाई एन्ड डिस्ट्रोय है। सिन्थेसिस जस्तो ग्लाइकोजन सिन्थेसिस भयो हैन, अनि त्यसपछि फ्याटी एसिड मेटाबोलिजमहरु भयो हैन, प्रोटिन सिन्थेसिसहरु भयो, मेनली कोगुलेसन फ्याक्टरहरु भयो, दे आर युजुअली सिन्थेसाइज्ड इन द लिभर एन्ड फाइनली वन अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फंक्शन अफ द लिभर इज द बाइल फर्मेसन। So action of the liver usually come with the pain, jaundice, pruritus, ascites, bleed and altered sensorium है। लिभर को पेन चाहिँ युजुअली डल लेकिङ हैन, लिभर राइट अप्पर क्वाड्रेन्टमा हुन्छ। सो पेन इज युजुअली इन द राइट अप्पर क्वाड्रेन्ट, डल लेकिङ पेन हुन्छ हैन। पेशेन्ट क्यान जन्डिस हैन इक्टेरस लिएर आउन सक्छ, प्युरिटस युजुअली अब्स्ट्रक्टिभ जन्डिस भइरहेछ, युजुअली इन्ट्राहेपेटिक या एक्स्ट्राहेपेटिक अब्स्ट्रक्टिभ जन्डिस भइरहेछ भने पेशेन्टलाई बाइल सेल्सको कारणले गर्दा प्युरिटस हुन सक्छ। पेशेन्टलाई लिभर फेलियर भएको छ भने दे क्यान कम विथ एब्डोमिनल डिस्टेन्सन ड्यू टु द एसाइटिस हैन, एसाइटिस इज द फ्लुइड इन द पेरिटोनियल क्याभिटी है। सो पेशेन्ट कम विथ द एसाइटिस हैन, जीआई ब्लिड युजुअली भेरिसल ब्लिड हुन्छ, जब लिभर सिरोसिस हुन्छ हैन, लिभरको इन्टेस्टाइनको भेन्सहरु चाहिँ हैन दे गेट्स इनलार्ज एन्ड क्यान ब्लिड है। सो पेशेन्ट कम विथ द हेमाटोमेसिस मलिना can come with the altered sensorium due to hepatic encephalopathy है। जब लिभरले डिटक्सिफाई गर्ने इन्जाइम फंक्सन जान्छ, द टक्सिन्स क्यान डाइरेक्टली रिच द ब्रेन इन द लिभर सिरोसिस, दैट इज लिभर ड्यामेज भएको कन्डिसनमा टक्सिन्स चाहिँ ब्रेनमा जान्छ। सो पेशेन्ट कम विथ द अल्टर्ड सेन्सोरियम व्हिच वी कॉल हेपाटिक encephalopathy है। सो कमन डिजीज दैट we encounter in the liver disease condition of the liver are acute and chronic hepatitis है। एक्युट भनेको युजुअली 4 हप्ता भन्दा कम छ भने दैट इज कॉल्ड एक्युट है, अनि सब एक्युट चाहिँ 4 हप्तादेखि 6 महिना चाहिँ सब एक्युट पनि भन्छ कसैले। त्यसपछि क्रोनिक हेपाटाइटिस भन्छ, जब पर्मानेन्ट ड्यामेज हुन्छ लिभरमा दैट इज कॉल्ड क्रोनिक हेपाटाइटिस है। सो युजुअली 6 महिना भन्दा बढीसम्म हेपाटिक इन्फ्लामेसन छ भने चाहिँ दैट इज कॉल्ड क्रोनिक हेपाटाइटिस। त्यस्तै जब लिभर पर्मानेन्टली ड्यामेज हुन्छ ड्यू टु द फाइब्रोसिस, अल्टर्ड इकोटेक्सचर इज कॉल्ड सिरोसिस हैन। त्यसपछि सिरोसिसको कम्प्लिकेसन अघि नै मैले भनिसके, देन पेशेन्ट विथ क्यान कम विथ एसाइटिस, जीआई ब्लिड, अल्टर्ड सेन्सोरियम हैन, ड्रग इन्ड्युस या टक्सिक इन्ड्युस लिभर इन्जरी हुन सक्छ हैन, आयुर्वेदिक होमियोप्याथिक मेडिसिन खाएर लिभर इन्जरी हुन सक्छ, दैट इज कॉल्ड डिली हैन। पेशेन्ट कम विथ द लिभर ट्युमर है, द मोस्ट कमन लिभर ट्युमर इज हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा, व्हाट इज अ मैलिग्नेंट ट्युमर। त्यस्तै इन्फेक्सियस कन्डिसन लाइक लिभर एब्सेस, हाइडेटिस यस्तो लिएर पेशेन्ट चाहिँ आउन सक्छ। सो दिज आर द कमन डिजिज अफ द लिभर हैन। युजुअली हाउ वी इन्भेस्टिगेट द लिभर हैन, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टेस्ट इज लिभर फंक्सन टेस्ट है। अहिले म भन्छु व्हाट इज लिभर फंक्सन टेस्ट।
जस्तै कम्प्लिट ब्लड काउन्टहरू गर्न सकिन्छ हैन, जस्तो लिभर डिजिज भएको पेसेन्टलाई एनिमिया हुनसक्छ है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हुनसक्छ। सो वी सुड डु कम्प्लिट ब्लड काउन्ट हैन। युजली पेसेन्टलाई लिभर फेलियर भएर एसआइटिस भएछ भने वी क्यान डु एसआइटिस इभ्यालुएसन जस्तै हैन, युएसजी अपडाउन गरेर यु क्यान सी द मोर्फोलोजी अफ द लिभर एन्ड बिलियरी ट्र्याक्ट। अनि त्यस्तै ट्रान्जिएन्ट इलास्टोग्राफी हुन्छ है, इट इज अल्सो अ काइन्ड अफ अल्ट्रासाउन्ड। सो मेनली इट मेजर्स द इलास्टिसिटी अफ द लिभर। जस्तो लिभरमा हैन फाइब्रोसिस भइरहेछ भने इट्स इलास्टिसिटी युजली डिक्रिजेस। सो ट्रान्जिएन्ट इलास्टोग्राफी इज जसलाई चाहिँ हैन रुटिन टर्ममा फाइब्रो स्क्यान पनि भन्छ, द्याट क्यान बी डन टु नो द फाइब्रोसिस इन द लिभर हैन। वी क्यान डु सिटी हैन, इन्डोस्कोपी एन्ड लिभर बायोप्सी एन्ड समटाइम एमआरआई। सो जर्निस है, सो मोस्ट कमन एन्ड सिरियस कम्प्लिकेसन द्याट इज प्रेजेन्टेसन अफ द लिभर इज जर्निस हैन। जर्निस किन हुन्छ लिभर डिजिजमा? किनभने जुन जो बिलिरुबिन बन्छ हिम डिग्रेडेसन भएर, द्याट इज आरबिसी डिस्टर्ब भएर जुन बिलिगर्डिन हुँदै बिलिरुबिन भन्छ, द्याट इज मेटाबोलाइज इन द लिभर हैन। लिभरमा युजली कन्जुगेटेड बनाउँछ, जुन चाहिँ हिमबाट बनेको बिलिरुबिन हुन्छ द्याट इज अनकन्जुगेटेड भनेको यो चाहिँ इनसोलुबल इन द युजली ब्लड है। सो यसलाई सोलुबल बनाउने काम चाहिँ लिभरको। फाइनली द बिलिरुबिन गेज एक्सक्रिटेड इन्टु द बाइल डक्ट इन्टु द स्मल इन्टेस्टाइन। सो कहीँ लिभर डिजिजमा लिभरमा प्रब्लम छ जसले गर्दा कन्जुगेसन भइरहेको छैन, या लिभर बाहिर या भित्र कहीँ अब्स्ट्रक्सन छ भने द्याट विच कज अब्स्ट्रक्टिभ जन्डिस छ भने युजली पेसेन्ट डेभलप द जन्डिस। सो जन्डिस क्यान बी आइदर ड्यू टु द हिमोलाइटिक कन्डिसन, द्याट इज ब्लड धेरै डिस्ट्रोय भयो भने धेरै बिलिरुबिन प्रोड्युस हुने भयो, पेसेन्ट क्यान हेभ जन्डिस। तर यो जन्डिस चाहिँ युजली अनकन्जुगेटेड हुन्छ, किन भन्दा अनकन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढेको हुन्छ। जब यो बिलिरुबिन गएर लिभरमा गएर कन्जुगेसन हुन्छ, द्याट इज युडिपी ग्लुकुरोनाइल ट्रान्सफरेज भन्ने हुन्छ, जसले चाहिँ बिलिरुबिनसँग कन्जुगेसन गरेर बिलिरुबिनलाई चाहिँ सोलुबल बनाउँछ हैन। द्याट इज क्यान बी हैन इनिभिटेडली पास इन्टु द ब्लड है। जुन सोलुबल बिलिरुबिन बनाउँछ त्यो बढेको छ भने द्याट क्यान बी आइदर ड्यू टु द हेपाटोसेलुलर जन्डिस है, द्याट इज लिभर डिजिज, या obstructive jaundice, that is either due to the obstruction in the flow of bile either in the liver or in the bile duct. So liver jaundice can be either pre-hepatic or hemolytic, which cause unconjugated bilirubin. So can be seen in hemolysis, drug and toxins, thalassemia, hemoglobinopathies. त्यस्तै हेपाटोसेलुलर जन्डिसमा चाहिँ युजली अनकन्जुगेटेड र कन्जुगेटेड दुईटै बढा हुन्छ। So it can be seen in the viral hepatitis, toxic hepatitis, intrahepatic cholestasis, Gilbert syndrome, Crigler-Najjar syndrome. त्यस्तै पोस्ट हेपाटिक और अब्स्ट्रक्टिभ जन्डिस हैन, जसमा चाहिँ मेनली कन्जुगेटेड भएर हुन्छ, किन भन्दा लिभरले कन्जुगेसन गरिसकेछ र लिभरबाट जुन एक्सक्रिसन गर्ने पार्ट हुन्छ द्याट इज बाइल डक्ट एन्ड हुन्छ, त्यसमा प्रब्लम आयो भने पेसेन्ट युजली हेभ कन्जुगेटेड जन्डिस। सो condition like gallstone, tumors, carcinoma pancreas, carcinoma bulla of Bartter, gallbladder carcinoma, जसले चाहिँ यो bile flow obstruction गर्छ, that usually cause the obstructive jaundice. So liver function test है, जुन हामीले मोस्ट कमनली गर्ने टेस्ट भनेको लिभर फङ्सन टेस्ट है। लिभरको यो एक्चुअली लिभरको फङ्सन चाहिँ यसले चेक गर्दैन, त्यही भएर आजकल कसैले चाहिँ हैन लिभर फङ्सन टेस्ट भन्नु हुँदैन यसलाई, इट शुड बी कल्ड लिभर बायोकेमिकल टेस्ट भनेर भन्नुपर्छ भन्छन्, तर स्टिल वी युज द टर्म लिभर फङ्सन टेस्ट। सो लिभर फङ्सन टेस्टमा युजली वी डु हैन, तिमीले जस्तो ओपिडीमा बसेर लिभर फङ्सन टेस्ट गर्नु भनेर एलएफटी गर्नु भनेर पठायो भने पेसेन्टले यो सबै रिपोर्ट लिएर आउँछ है। त्यो दे कम विथ द बिलिरुबिन हैन, एसजिओटी, एएसजिपिटी, एएसटी र एएलटी पनि भन्छ हैन, अल्कालाइन फोस्फेटाइज, टोटल प्रोटिन, एल्बुमिन र ग्लोबुलिन है। यति चाहिँ जुन लिभरबाट को डिजिज देखाउँछ द्याट युजली डन इन एलएफटी। सो बिलिरुबिन
चाहिँ either it can be conjugated or unconjugated. So conjugated बढेछ भने it can be either in the extrahepatic or hepatic jaundice, हैन. unconjugated बढेछ भने conjugated बढेछ भने it can be hepatic or extrahepatic. जस्तै AST or ALT बढेछ भने it usually the signs of injury to the liver cell, है. liver cell मा injury भयो भने usually SGOT र SGPT बढ्छ. र अल्कालाइन फोस्फेटेज भनेको चाहिँ यो चाहिँ बिलियरी ट्र्याक्टमा बढ्छ. जस्तो बिलियरी बाइल डक्टमा या बाइल डक्ट सेलमा कहीं प्रोब्लम भएको छ या एक्स्ट्राहेपेटिक इटियोलोजी अफ जन्डिस छ भने देयर इज युजुअली रेज इन अल्कालाइन फोस्फेटेज. सो एसजीपीटी र एसजीओटी मात्रै बढेछ भने इट इज ड्यू टु द लिभर प्यारेन्काइमल डिजिज, हैन. एसएएसटी बढे दैट इज अल्कालाइन फोस्फेटेज बढाएको छ भने it is usually due to the extrahepatic, that is bile duct ma symptom छ भने अल्कालाइन फोस्फेटेज बढ्छ. जस्तै लिभरबाट मेनली एल्बुमिन भन्छ, है. सो टोटल प्रोटिनमा यदि एल्बुमिन इज सिग्निफिकेन्टली डिक्रिज्ड या एल्बुमिन भ्यालु इज लोअर देन दैट अफ द ग्लोबुलिन छ भने वी क्यान थिंक दैट एल्बुमिन भ्यालु लिभर हैव सम सिन्थेटिक प्रब्लम, है. त्यस्तै अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट टेस्ट भनेको चाहिँ PT, that is prothrombin time and international normalization ratio, that is INR, है. जस्तो prothrombin time यदि बढेको छ भने prothrombin time भनेको that is the coagulation protein, है, which is secreted in the liver. यदि prothrombin time डिरेन्ज छ या बढेको छ भने that signifies the liver disease. Next is the pancreas, है. So pancreas कहाँ बसेको हुन्छ? युजुअली रेट्रोपेरिटोनियममा जुन यो ड्युडेनम हुन्छ, ड्युडेनमको यो जुन सी भने हुन्छ फर्स्ट पार्ट, सेकेन्ड पार्ट, थर्ड पार्ट मिलेर यसमा आएर यसरी बसेको हुन्छ, है. सो यसको चाहिँ मेनली दुईवटा डक्ट हुन्छ, दैट इज एउटा मेजर डक्ट र माइनर डक्ट, हैन. मेजर डक्टलाई चाहिँ डक्ट अफ विल्सन भन्छ भने स्मल डक्टलाई सैन्टोरिनी भन्छ. So small duct usually open into the minor duodenal papilla and large duct open and first combine with the common bile duct and open into the major duodenal papilla in the second part of the duodenum, hey. So pancreas is the retroperitoneal organ. It has mainly role in digestion, है. सो यसको चाहिँ दुईवटा कम्पोनेन्ट छ, दैट इज एक्जोक्राइन र इन्डोक्राइन. एक्जोक्राइन भनेको जुन चाहिँ यो एसिनाइहरू हुन्छ त्यसले चाहिँ इन्जाइम सेक्रेसन गर्छ, डाइजेस्टिभ इन्जाइम, है. सो इट इज द एक्जोक्राइन पार्ट जुन चाहिँ हर्मोन सेक्रेसन गर्छ जसबाट हैन इन्सुलिन, ग्लुकागोन हार्मोनहरू सेक्रेसन हुन्छ, दैट इज कल्ड इन्डोक्राइन, है. हामी ग्यास्ट्रोन्टेरोलाइटिसलाई जीआई सिस्टममा मेनली वी ओन्ली थिंक अबाउट द एक्जोक्राइन सिस्टम, है. एक्जोक्राइनमा जुन एसिनास हुन्छ यसमा चाहिँ इन्जाइम बन्छ, इट गेट सेक्रेटेड इन द पैनक्रियाटिक डक्ट एन्ड फाइनली ओपन इन्टु द इन्टेस्टाइन, है. सो इन्टेस्टाइनमा खाना डाइजेसन गर्नलाई जुन इन्जाइम चाहिन्छ दैट इज फर्मड इन द पैनक्रियाज. सो इट हेज हेड, नेक, बडी एन्ड टेल, है. अघि नै मैले भनिसकेँ, हेड भयो, यो नेक भयो, हैन. जुन हेडको बडी हुन्छ यो दिस इज टेल, है. टेल चाहिँ युजुअली स्प्लिनमा पुगेको हुन्छ, है. सो व्हाट आर द कमन सिम्पटम अफ पैनक्रियाटिक डिजीज? युजुअली पेशेन्ट विथ द टिपिकल पेन. पैनक्रियाटिक पेन चाहिँ युजुअली पैनक्रियास चाहिँ रेट्रोपेरिटोनियल organ, युजुअली पेरिटोनियमको पछाडि बसेको हुन्छ. सो इट युजुअली फर्स्ट इट कम्स विथ द टिपिकल इपिग्यास्ट्रिक पेन दैट रेडिएट्स टु बैक, है. पेन्स दैट रेडिएट टु बैक छ भने हैन, इपिग्यास्ट्रिक पेन दैट रेडिएट्स टु बैक छ भने यु शुड थिंक अफ पैनक्रियास, हैन. जस्तो पेशेन्टलाई पैनक्रियास ड्यामेज भएको छ या पैनक्रियासमा इन्फ्लामेसन छ त्यस्तो भएको छ भने हैन, पेशेन्टको जुन इन्डोक्राइन सेल्सहरु हुन्छ दैट क्यान गेट्स ड्यामेज एन्ड पेशेन्ट कम विथ द डायबिटिज, हैन. पेशेन्टलाई पैनक्रियास ड्यामेज भएको छ, इन्जाइम सेक्रेसन भइरहेछ भने पेशेन्ट कम विथ द स्टेटोरिया, दैट इज अनडाइजेसन अफ द फ्याटी फ्लुइड, हैन, वेट लस, हैन. कहिलेकाहीँ प्यानक्रियासमा ट्युमर छ या प्यानक्रियासमा फाइब्रोसिस छ भने जुन यो बाइल डक्ट हुन्छ, बाइल डक्टमा अब्स्ट्रक्सन हुन्छ,
So that patient come with the extrahepatic jaundice, that is extrahepatic cholestatic jaundice. So the common exocrine enzymes, most common exocrine enzymes that are found in the pancreas are amylase, lipase, and trypsin. Right? Amylase चाहिँ usually carbohydrate digestion गर्छ, lipase ले चाहिँ fat digestion गर्छ, र trypsin ले चाहिँ protein digestion गर्छ. So common diseases are usually acute and chronic pancreatitis and tumor. जब हैन duration of pain short छ र severe inflammation छ, that is called acute pancreatitis. है inflammation of pancreas is called pancreatitis. The patient pancreas has been chronically inflamed and damaged, है त्यसलाई चाहिँ chronic pancreatitis भन्छ. है patient can have tumors, usually benign र malignant दुईटै ट्युमर हुन्छ प्यानक्रियाजमा. बेनाइन ट्युमरहरुमा चाहिँ सेरस र म्युसिनस सिस्टेरिनोमाहरु हुन्छ भने malignant tumor usually pancreatic adenocarcinoma हुन्छ है. So usually pancreatic disease मा हामीले नर्मली गर्ने टेस्टहरु भनेको सेरम amylase, lipase test है, which usually increase in the acute pancreatitis. is the ultrasound abdomen. Ultrasound abdomen मा patient को pancreas कहिले नदेखिन सक्छ because pancreas is a रेट्रोपेरिटोनियल अर्गन. त्यस्तै इन्डोस्कोपिक अल्ट्रासाउन्ड गर्न सकिन्छ. र इन्डोस्कोपिक अल्ट्रासाउन्ड के हो भनेर म अहिले देखाउँछु. त्यस्तै ERCP भन्ने हुन्छ, इन्डोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेन्जियोपेन्क्रेटोग्राफी हैन, एन्ड वी क्यान डु CT and MRI. So there is the biliary tract. So biliary tract constitutes the hepatic ducts, है. Hepatic ducts in which hepatic ductile and biliary ductiles है, यसले चाहिँ लिभरबाट बाइल कलेक्ट गर्छ. then they both the left and right hepatic duct combine to form the common hepatic duct है. common hepatic duct बाट जुन बाइल फर्मेसन आउँछ usually goes to the gall bladder है. so gall bladder मा चाहिँ usually स्टोर हुन्छ बाइल. जब हामीले खाना खान्छौं या देयर इज नीड अफ बाइल इन द इन्टेस्टाइन है, यसले चाहिँ बाइललाई चाहिँ यहाँबाट स्टोरेजबाट इट पम्प्स इन्टु द स्मल इन्टेस्टाइन है. जब यो जुन यो गल ब्ल्याडरको यो डक्ट छ दैट इज कल्ड सिस्टिक डक्ट है. जब सिस्टिक डक्ट र कमन हेपाटिक डक्ट मिल्छ दैट इज कल्ड कमन बाइल डक्ट है. कमन बाइल डक्ट फाइनली कम्बाइन्स विथ द पैनक्रेटिक डक्ट एन्ड opens into the major duodenal pipeline in second part of the duodenum. So gallbladder में चाहिँ mainly it have neck, duct में चाहिँ usually we have spiral balls of spiral balls. त्यसपछि neck भयो हैन, यसमा सानो pouch हुन्छ which is called Hartmann pouch है. त्यसपछि body भयो र सबैभन्दा most dependent part is the fundus है. सो फन्डस मोस्ट डिपेन्डेन्ट पार्ट भएको भएर यसमा चाहिँ इन्फ्लामेसन हैन टक्सिन्सहरु यहाँ जम्मा हुने चान्स हुन्छ. सो फन्डस इज द मोस्ट कमन साइट अफ गल ब्ल्याडर कार्सिनोमा है. सो कमन हेपाटिक डक्ट र सिस्टिक डक्ट मिलेपछि कमन बाइल डक्ट भयो, इट ओपन्स इन्टु द ड्युडेनम है. सो biliary tract contains the both biliary tree and gallbladder. Function is bile storage and transport. So patient come with the pain, typical biliary pain हुन्छ जुन हामीले biliary colic भन्ने हुन्छ. usually there is no colic pain usually हैन, short lasting हैन recurrent pain हुन्छ पेशेन्टलाई है. so patient come with the jaundice. जब कुनै स्टोन ले या ट्युमर ले या कुनै सर्जरी ले obstruction हुन्छ, that is called there will be obstruction in the flow of the bile and patient come with the jaundice है. त्यस्तै पेशेन्टलाई फिभर हुन सक्छ ड्यू टु द इन्फेक्सन है. जब अब्स्ट्रक्सन हुन्छ त्यतिखेर फिभर हुन सक्छ हैन, मास एब्डोमेन हुन सक्छ, गलब्ल्याडर ट्युमर छ या कोलेन्जियो कार्सिनोमा छ, पैनक्रेटिक ट्युमर छ भने पेशेन्ट कान कम विथ द epigastric abdominal mass है. सो कमन डिजिज दैट कज द in the biliary tract are formation of the bile duct stone या gallbladder stone है, tumors and obstruction. so obstruction चाहिँ दुई टाइपको हुन्छ. एउटा that is
इन्फ्लामेटरी अब्स्ट्रक्सन एन्ड नन इन्फ्लामेटरी अब्स्ट्रक्सन। जस्तो तिमीले युजली इन्फ्लामेटरी अब्स्ट्रक्सनमा चाहिँ डिजिजहरू लाइक अटोइम्युन डिजिजहरू हुन्छ, जस्तो प्राइमेरी बिलियरी सिरोसिस या स्क्लेरोजिङ कोलेन्जाइटिसहरू हुनसक्छ। त्यस्तै नन इन्फ्लामेटरीमा चाहिँ युजली जस्तो पेसेन्टलाई गल ब्ल्याडर सर्जरी गर्ने बेलामा कहिलेकाहीँ सर्जनहरूले हेपाटिक डक्ट या बाइल डक्ट इन्जरी गर्छ या यसमा क्लिप लगाइदिन्छ है मिस्टेकली, द्याट कज द अब्स्ट्रक्सन। सो द्याट इज नन इन्फ्लामेटरी अब्स्ट्रक्सन। त्यही अब्स्ट्रक्सनलाई आइदर वी क्यान डिभाइड इन्टु द म्यालिग्नेन्ट एन्ड नन म्यालिग्नेन्ट अब्स्ट्रक्सन है। नन म्यालिग्नेन्ट अब्स्ट्रक्सनमा त्यस्तै है स्टोनले अब्स्ट्रक्सन गरिरहेको छ या सर्जिकल द्याट इज आर्ट्रोजेनिक स्ट्रिक्चर छ भने द्याट इज नन म्यालिग्नेन्ट स्ट्रिक्चर भयो। त्यस्तै पेसेन्टलाई होइन गल ब्ल्याडर ट्युमर या कोलेन्जियोकार्सिनोमा होइन या पेरिइम्पुला जुन यो इम्पुला छ यसमा ट्युमर भएको छ, यसले गर्दा अब्स्ट्रक्सन भएको छ भने द्याट इज म्यालिग्नेन्ट अब्स्ट्रक्सन। So what are the common investigation? We usually do liver function test हैन। liver function test मा चाहिँ बाइल डक्ट मा अघि नै मैले भने यो बिलियरी ट्र्याक्टमा प्रब्लम भएको छ भने AST ALT द्याट इज SGOT SGPT भन्दा मेनली ALP द्याट इज अल्कलाइन फोस्फेटेज प्रिडोमिनेन्टली बढिरहेछ भने we think of biliary tract disease हैन। You can do USG abdomen हैन। USG abdomen मा you can see the bile duct stone, gallbladder stone यदि अब्स्ट्रक्सन भएको छ यहाँ जस्तो यहाँ अब्स्ट्रक्सन भएको छ भने देयर विल बी डाइलेटेसन अफ दिस ट्र्याक्ट है। सो इन अल्ट्रासाउन्ड यू क्यान सी द इन्ट्राहेपाटिक बिलियरी रेडिकल डाइलेटेसन जसलाई चाहिँ ISBRD डाइलेटेसन भन्छ है। त्यस्तै वी क्यान डु इन्डोस्कोपिक अल्ट्रासाउन्ड ERCP हैन, म्याग्नेटिक रिजोनेन्स कोलेन्जियोपान्क्रियाटोग्राफी NCT MRI है। MRCP is a MRI of the biliary tract है। बाइल फ्लो को आधारमा we can do the MRI of the biliary tract. So what is ERCP in US है। ERCP में चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा यो जुन इन्डोस्कोपी छ यो इन्डोस्कोप चाहिँ हामीले यहाँबाट पास गर्छौँ हैन। यहाँ पास गरेर जुन यो बाइल डक्ट र प्यान्क्रियाटिक डक्ट ओपन हुन्छ यो ठाउँमा गएर चाहिँ हामीले एउटा सानो क्यानुला चाहिँ यहाँबाट हाल्छौँ। क्यानुला यहाँबाट हालेर एन्ड वी इन्जेक्ट द डाई एन्ड अदर स्टेन थ्रु दिस है। त्यसपछि हामीले जुन एक्सरेमा वी क्यान सी कहीँ अब्स्ट्रक्सन छ स्टोन छ भने चाहिँ वी क्यान सी है। जस्तो यहाँ अब्स्ट्रक्सन छ भने वी क्यान पुट द स्टेन्ट है। स्टेन्ट जुन सानो पाइप हुन्छ वी क्यान पुट द स्टेन्ट या वी क्यान रिमुभ द स्टोन थ्रु द दिस। MRCP में चाहिँ के हुन्छ भन्दा हैन वी क्यान भिजुअलाइज दिस बिलियरी ट्र्याक्ट विथ MRI हैन। बिलियरी ट्र्याक्ट सेलेक्टिभली भिजुअलाइज गर्न मिल्छ तर त्यसमा इन्टरभेन्सन चाहिँ गर्न मिल्दैन। जस्तो ERCP मा चाहिँ यु क्यान डु इन्टरभेन्सन हैन। तिमीले बिलियरी ट्र्याक्टमा कन्ट्रास्ट हालेर बिलियरी ट्र्याक्ट पनि हेर्न मिल्यो र अर्को स्टोन छ ट्युमर छ कुनै प्यारासाइट छ भने त्यसलाई रिमुभ पनि गर्न मिल्यो या रिमुभ गर्न भने स्टेन्ट हालेर बाइल फ्लोलाई फेरि गर्न मिल्यो। तर MRCP मा चाहिँ गर्न मिल्दैन। बट ERCP इज अ इन्भेजिभ प्रोसिजर पेसेन्टलाई हैन एनेस्थेसिया दिएर यु हेभ टु डु द इन्डोस्कोपी वाइल MRCP मा MRI गरेर पुग्ने भयो। त्यस्तै इन्डोस्कोपिक अल्ट्रासाउन्ड है। इन्डोस्कोपिक अल्ट्रासाउन्ड भनेको चाहिँ जुन इन्डोस्कोप हुन्छ जुन हामीले इन्डोस्कोपी गर्छौँ यो इन्डोस्कोपीको टिपमा चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड प्रोब राखेको हुन्छ। अल्ट्रासाउन्ड प्रोब राखेर अनि यो जस्तो अब यहाँ कुनै एउटा ट्युमर छ भने यो यहाँ गएर अल्ट्रासाउन्ड गर्छ है। जुन बाहिरबाट अल्ट्रासाउन्ड गर्यो भने धेरै टाढा आउने भयो। जस्तो यहाँ ट्युमर छ यहाँबाट अल्ट्रासाउन्ड गर्यो भने यु क्यान क्लियरली भिजुअलाइज है। जस्तो यहाँ तिमीहरूको यो बाइल डक्टमा स्टोन छ भने कहिलेको अल्ट्रासाउन्डले या ERCP ले MRCP ले नदेखेको पनि यो जुन इन्डोस्कोपिक अल्ट्रासाउन्ड हुन्छ क्यान सी। सो the ERCP and US can be utilized in biliary tract disease and pancreatic disease. Other is the peritoneal cavity. So it is the layer that surrounds the important organs of the intestine. So it is mainly parietal peritoneum र visceral peritoneum हुन्छ। कहिले visceral peritoneum को फोल्ड्सहरु हुन्छ अर्गनको वरिपरि
त्यसलाई चाहिँ मेसेन्ट्री भन्छ। सो मेसेन्ट्री इज अ डबल लेयर अफ भिसरल पेरिटोनियम हैन, जुन अर्गान्सहरू जस्तो जेजिनमहरू भयो हैन, या थर्ड पार्ट अफ ड्युडेनमहरू भयो हैन, तिनीहरू चाहिँ जुन यो पेरिटोनियमको भित्र हुन्छ, दे आर कल्ड इन्ट्रापेरिटोनियल अर्गान्स। प्यानक्रियास भयो, किडनी भयो, जुन चाहिँ प्यानक्रिया यो उसको पेरिटोनियमको पछाडि हुन्छ, दे आर कल्ड एक्स्ट्रा पेरिटोनियल अर रेट्रोपेरिटोनियल अर्गान्स लाइक एसेन्डिङ कोलन, प्यानक्रियास, यिनीहरू चाहिँ रेट्रोपेरिटोनियल organ भयो। So peritoneal cavity is the cavity between parietal and visceral peritoneum. So we can divide the organs on the basis of this peritoneum into extraperitoneal and peritoneal organs. If there is, and a most common presentation of the peritoneal disease is the ascites due to the accumulation of the fluid. So ascites can be classified into the low and high sag ascites. Sag भनेको चाहिँ serum ascitic एल्बुमिन ग्रेडियन्ट है, तिमीहरूले ब्लडमा र एल्बुमिन Excuse me, sir. Sir, हजुरको माइक्रोफोन अफ छ। हेलो सर सुन्यो अहिले। So you can divide the ascites, that is fluid in the peritoneal cavity, either high sag ascites and low sag ascites. Most common cause of ascites is cirrhosis, which is a high sag ascites. किन भन्दा जब एसिडिक फ्लुइडमा प्रोटिन एकदम धेरै कम हुन्छ, एल्बुमिन कम हुन्छ, that becomes the high sag ascites. So it is other form of transitive ascites. Low sag ascites is a exudative ascites. Now we come to the luminal organs. First organ is the esophagus. So esophagus is the organ that does not contain the serosa. अरू organs मा चाहिँ serosa हुन्छ, तिमीले पढ्यो होला पहिला एनाटोमी पढ्ने बेलामा। So it is the muscular tube that starts from the upper esophageal sphincter till the lower esophageal sphincter. हैन, mainly चारवटा लेयर हुन्छ, that is innermost layer is the stratified squamous epithelium, then followed by lamina propria, muscularly external.
So it is a muscular tube with a function mainly propulsion of the food from the mouth into the stomach. Start from the pharynx till the gastroesophageal junction. Around 25 centimeter long. Most common symptom usually present with the dysphagia. Dysphagia means difficulty in swallowing. Dysphagia भयो हैन, पेन इन swallowing छ भने that is called odynophagia. And त्यसपछि अर्को भनेको chest pain. Patient come with the chest pain and regurgitation of the food into the mouth and sometimes reflux of the gastric content into the mouth. So most common disease of the esophagus are the infection. Just fungal infection usually very common in the esophagus. Tumor हुन सक्छ, ग्यास्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजिज जसो जब पेटको एसिडहरु माथि आउँछ, पेशेन्टलाई अमिलो पानी आउने, डकार आउने, धेरै त्यस्तो छ भने that is called gastroesophageal reflux disease. So this is one of the most common disease that makes the patient present into the hospital. Other disease like motility disorder भयो, just echalalia cardia, where there is loss of motility. जब इसोफेगसको मोटिलिटी लस हुन्छ, के हुन्छ भन्दा त्यसपछि खाना प्रोपल्सन गर्ने क्यापेसिटी चाहिँ जान्छ. देन it is starts getting dilated. So what that's happening in the echalalia cardia. So what are the common investigation we do in the esophagus? The most important investigation for the esophageal disease is upper GI endoscopy. अरु भनेको ब्यारियम स्वालो भयो हैन, म्यानोमेट्रीमा चाहिँ युजुअली मेजर द प्रेसर अफ द esophagus. जस्तो पेशेन्टलाई जुन अघि मैले भनिसके मोटिलिटी डिसअर्डरमा esophagus मोटिलिटी छैन, दैट इज प्रेसर छैन या मोटिलिटी छैन या एकदम तलको प्रेसर एकदम बढिरहेछ भने चाहिँ युजुअली टु द म्यानोमेट्री व्हिच मेजर्स द मोटिलिटी फंक्शन अफ द esophagus. You can do pH metry जस्तो पेशेन्टलाई GERD छ, घरिघरि रिफ्लक्स भइरहेछ, त्यो कन्फर्म गर्नलाई can do the esophageal pH monitoring. You can do CT, MRI usually in the tumors of the esophagus. So just knowledge को लागि मात्र राखे है मैले जुन echalalia cardia हुन्छ त्यसमा चाहिँ मोटिलिटी चाहिँ लस हुन्छ हैन, प्रोपल्सिव क्यापेसिटी लस हुन्छ र जुन लोअर esophagus हुन्छ त्यसको चाहिँ डाइलेटेसन क्यापेसिटी युजुअली त्यो डाइलेटै हुँदैन. त्यसपछि के हुन्छ भने लिभर गेट्स डाइलेटेड हैन. पहिला चाहिँ हेलर्स पाइलोरोमायोटोमी भन्ने हुन्थ्यो हैन, त्यो सर्जरी ओपन सर्जरी गरेर we usually used to cut the fiber, muscle fiber of this part and त्यसपछि पेशेन्टलाई रिलिफ हुन्थ्यो. बट नाउ you can do it with the endoscopy. Just the barium swallow भयो, you can see the huge dilated esophagus. This is seen in usually in the echalalia cardia. So के गर्छ हामीले जुन पोएम भन्छ that is peroral endoscopic myotomy. This is a kind of third space endoscopy. जुन यो ल्युमेन हुन्छ, ल्युमेन भन्दा बाहिर गएर हामीले सर्जरी गर्छ कुनै भने दैट इज इन्डोस्कोपिक सर्जरी गर्छ भने, इन्डोस्कोपी गर्छ भने दैट इज कल्ड थर्ड स्पेस इन्डोस्कोपी. सो दिस इज द ल्युमेन हैन. इन्डोस्कोपीले चाहिँ युजुअली ल्युमेन मात्र हेर्छ हैन, तर यहाँ भन्दा बाहिर जस्तो वालमा आएर हामीले कुनै इन्डोस्कोपी गर्यो भने दिस इज कल्ड थर्ड स्पेस इन्डोस्कोपी हैन. जुन एक्लाजियामा आजकल हामीले चाहिँ वी डु peroral endoscopic myotomy. हामी यहाँबाट इन्डोस्कोप हाल्छ, इन्डोस्कोप हालेर यहाँ कट दिएर वी मेक अ टनल इन द esophageal wall. टनल बनाएर गएर हामीले यहाँको esophageal को मसल काटिदिन्छ मसल काटेर एन्ड देन फेरि हामीले वी रिमुभ द इन्डोस्कोप एन्ड पुट अ क्लिप. त्यो भने वी क्यान पेशेन्टलाई ओपन सर्जरी गर्नुपर्ने डर भएन. So it is one of the recent advances in the gastrointestinal system. Other is the stomach. So stomach is the largest whole organ. It has the capacity around 2 to 3 liter.
So it almost secrete around 2 to 2.5 liter of the fluid, that is the juice per day. So it has mainly 4 layers. Inner is the mucosa, the submucosa, muscular layer, and then serosa. So it is the largest whole organ with function of storage, digestion, assimilation of the food, and formation of the hormones. जस्तो vitamin B12 लाई एब्जर्प्सन गर्ने हार्मोन हुन्छ जुन जसलाई चाहिँ इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर भन्छ, that is usually into the stomach. Other most common symptoms that make the patient present with the in the hospital due to the stomach disease are pain. Pain चाहिँ usually burning type of pain हुन्छ. Burning type of epigastric pain छ भने that is usually due to the stomach disease. Patient come with the fullness, sensation of fullness, जसलाई चाहिँ bloating sensation भन्छ. Then they can come with the nausea, vomiting, melena, hematemesis, malign anemia है लिएर आउन सक्छ. जस्तो पेशेन्टलाई लिभर डिजिज छ र पेशेन्टलाई ग्यास्ट्रिक भ्यारिसेस छ, द्याट इज स्टमकको भेनहरू डाइलेटेड छ भने दे क्यान कम विथ द ब्लिडिङ, द्याट इज आइदर हिमाटेमेसिस या मलिना हैन. जस्तो ट्युमर छ, अल्सर छ र पेशेन्टलाई लो अमाउन्ट अफ ब्लिड भइरहेछ भने चाहिँ पेशेन्ट क्यान कम विथ द एनिमिया है. मोस्ट कमन डिजिज आर एसिड पेप्टिक डिजिज हैन. पेशेन्टलाई युजुअली कम विथ द डिस्पेप्सिया. डिस्पेप्सिया भनेको अप्पर जिआई सिम्पटमहरू जो मैले अघि भने पेन, ब्लोटिङ सेन्सेसन, नाउजिया, भोमिटिङ यिनीहरू छ. यिनीहरूलाई चाहिँ कलेक्टिभली चाहिँ वी कल डिस्पेप्सिया है. जस्तै पेशेन्ट हेभ ट्युमर्स, युजुअली कार्सिनोमा अफ स्टमक चाहिँ इट इज कल कार्सिनोमा अफ स्टमकलाई चाहिँ क्याप्टेन अफ म्यान अफ डेथ भन्छ है. इट इज वान अफ द मोस्ट कमन ट्युमर हैन. पेशेन्ट क्यान कम विथ अल्सर्स ड्यू टु द आइदर एसिपेप्टिक डिजिज अर डिफ्रेन्ट कजेस हैन. पेशेन्ट हेभ भ्यारिसेस है. So most common investigation we do in stomach are upper GI endoscopy, ultrasound, endoscopic ultrasound. Endoscopic ultrasound मैले भनिसकेँ. जस्तो स्टोमकको ल्युमेनमा नभएर वालमा या स्टोमक बाहिर ट्युमर छ भने we can do endoscopic ultrasound है. can do CT, MRI. अनि अर्को भनेको चाहिँ जस्तो बोथ थेरापेटिक र डायग्नोस्टिक रूपमा चाहिँ we can do either EST or EMR है. त्यो EST EMR भनेको के हो चाहिँ I will tell है. जस्तो पेशेन्टलाई हैन यो माथिको ल्युमेन भयो, यहाँ ल्युमेनमा चाहिँ एउटा लार्ज सेसाल पोलिप छ हैन, स्टाक नभएको लार्ज यस्तरी बसेको पोलिप छ भने के गर्छ भने हामीले त्यसमा चाहिँ इन्डोस्कोपिक म्युकोजल रिसेक्सन गर्छ है. त्यो इन्डोस्कोपले गएर यहाँ भित्र गएर फ्लुइड हालेर त्यसपछि वी कट दिस है. सो यसलाई चाहिँ इन्डोस्कोपिक म्युकोजल रिसेक्सन भन्छ है. जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने ट्युमर चाहिँ सर्फेसमा छैन, सर्फेसभन्दा तल सबम्युकोजामा छ. सबम्युकोजामा छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ इन्डोस्कोपले गएर हैन सबम्युकोजामा गएर डिसेक्सन गरेर वी क्यान रिमुभ द ट्युमर, द्याट इज कल्ड इन्डोस्कोपिक सबम्युकोजल डिसेक्सन है. सो दिस आर इन्डोस्कोपिक सबम्युकोजल डिसेक्सन इज अल्सो थर्ड स्पेस इन्डोस्कोपी है. थर्ड स्पेस भनेको द्याट इज आउटसाइड अफ द ल्युमेन हैन. जुन ट्युमर चाहिँ ल्युमेन भन्दा अझै भित्र बसिरहेछ है, द्याट इज कल्ड द थर्ड स्पेस. So last is the small and large intestine. So small intestine starts from the duodenum. Duodenum is around 25 centimeter long and it has 4 parts: first, second, third, fourth. And in DJ flexor bada jejunum start huncha है. Jejunum, then the ileum हैन. Ileum then finally open to the cecum, that is the first part of the large intestine, followed by ascending colon. यसलाई चाहिँ ascending colon भयो हैन. त्यसपछि यो चाहिँ ट्रान्सभर्स कोलन, देन डिसेन्डिङ कोलन, सिग्मोइड कोलन, रेक्टम एन्ड एनस है. सो टिपिकल फिचर्स अफ द स्मल इन्टेस्टाइन इज द भिल्लाई है. भिल्लाइमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तो इन्टेस्टाइन आफैमा अराउन्ड 8 मिटर लङ छ है. तर भिल्लाई यति धेरै भिल्लाई हुन्छ कि इट इन्क्रिज द सर्फेस एरिया अफ द स्मल इन्टेस्टाइन hundreds of times है. So villi चाहिँ the function of villi is increase the surface area for absorption है. It contains the cells that secretes the mucus, hormones and enzymes.
सो लार्ज इन्टेस्टाइनमा चाहिँ है लार्ज इन्टेस्टाइनलाई अघि नै मैले भनिसकेँ सिक्कम र एपेन्डिक्सबाट सुरु हुन्छ एन्ड इट्स फाइनली ओपन विथ द एनल क्यानल है युजली रेक्टम र एनल क्यानललाई चाहिँ हामीले चाहिँ सेपरेटली राख्छ हैन फ्रम द लार्ज इन्टेस्टाइन सो typical feature of large intestine is the presence of tenia coli है this is a longitudinal band of muscles तीनवटा longitudinal band of muscle हुन्छ जसलाई चाहिँ टेनिया कोलाई भन्छ so intestine is the longest organ and the typical symptoms are usually colic pain है तिमीले पेन डिस्क्राइब गर्ने बेलामा usually luminal pain छ भने it is usually colic short burst of severe pain हुन्छ फेरि रिलिफ हुन्छ फेरि पेन हुन्छ हैन जुन त एसेन्डिङ अल्टरनेटिङ करेन्ट हुन्छ नि तिमीले जुन फिजिक्समा पढाए हुन्छ त्यस्तै हैन सर्ट बर्स्ट अफ पेन रिलिफ भइरहेछ भने दैट इज कॉल्ड कोलिक पेन है पेशेन्टलाई इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन भइरहेछ कहीं ल्युमिनल अब्स्ट्रक्सन भइरहेछ भने दे क्यान कम विथ कन्स्टिपेसन हैन ब्लिड भइरहेछ भने दे क्यान कम विथ हेमाटेमेसिस मलिना हेमाटोचेजिया हैन एब्डोमिनल डिस्टेन्सन एन्ड भोमिटिङ हैन पेशेन्टलाई डाइजेसनमा प्रब्लम छ या एब्जर्प्सन अफ फ्लुइडमा प्रब्लम छ भने दे क्यान कम विथ डायरिया एन्ड मालन्युट्रिसन है सो कमन डिजिज अफ द इन्टेस्टाइन आर पारासाइट जस्तो ओम्सहरू भयो हैन राउन्ड ओमहरू या हुकमहरू भयो दे आर द कमन टाइप अफ पारासाइट्स इन्फेक्सनहरू भयो हैन पेशेन्ट कम विथ द डिफ्रेन्ट इन्फेक्सन एन्ड डायरिया लिएर जायडिसिस यस्तो इन्फेक्सन लिएर आउन सक्छ Patient come with the tumor, either small intestinal tumor or large intestinal tumor. Those small intestinal tumor are very less common, but they still present. Vascular lesion हुन सक्छ, arteriovenous malformation ले गर्दा bleed भए हुन सक्छ, patientलाई intestinal ulcers हुन सक्छ, and other important diseases are inflammatory bowel disease. Inflammatory bowel disease like Crohn's disease, ulcerative colitis that can present both in the small and large intestine. So the investigation we do in the intestine, complete blood count, presence of anemia due to the GI bleed. We should do is complete blood count, ultrasound of the abdomen, and CT, MRI. And upper GI endoscopy we can see till the second part or third part some of duodenum. Somehow we can see the upper GI endoscopy. Colonoscopy ले चाहिँ हामीले चाहिँ युजुअली we see the colon र यसलाई चाहिँ अलिकति एक्सटेन्ड गरेर we can see the terminal part of the ileum called terminal ileum है त्यहाँसम्म चाहिँ कोलोनोस्कोपीले हेर्न मिल्छ र कहिलेकाहीँ we can do the uteroscopy है स्मल इन्टेस्टाइन यति धेरै लामो छ कि we can पुरै इन्टेस्टाइन हेर्न चाहिँ भेरी गाह्रो हुन्छ सो प्रोक्सिमल र डिस्टल पार्ट अफ द इन्टेस्टाइनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टेरोस्कोप भन्ने हुन्छ इन्डोस्कोप जस्तै है त्यसले चाहिँ स्मल इन्टेस्टाइन हेर्न मिल्छ दैट इज कॉल्ड इन्टेरोस्कोपी तर कस्तो हुन्छ भने पुरै इन्टेस्टाइन हेर्न चाहिँ धेरै नै गाह्रो हुन्छ सो वी क्यान डु द क्याप्सुल इन्डोस्कोपी अथवा बेरिमिस्टिडिज एन्ड मेरिमेट्री सो दिस इज द क्याप्सुल इन्डोस्कोपी व्हाट इज द क्याप्सुल इन्डोस्कोपी हामीले चाहिँ के गर्छ भने त्यो एउटा यो क्याप्सुल भयो है यो क्याप्सुल चाहिँ सानो हुन्छ हातमा हेर हैन यो क्याप्सुलले चाहिँ पेशेन्टले खान्छ जब पेशेन्टलाई जीआई ब्लिड भइरहेछ तिमीले इन्डोस्कोपी गर्यो कोलोनोस्कोपी गर्यो इन्टेरोस्कोपी गर्यो केमा पनि भेटेन भने यु क्यान डु क्याप्सुल इन्डोस्कोपी यसमा चाहिँ क्यामेरा हुन्छ जब हैन यो इन्टेस्टाइनको ल्युमेनबाट अगाडि बढ्दै जान्छ यसले फोटो खिच्दै जान्छ है अनि बाहिर चाहिँ एउटा ट्रान्सड्युसर बोकेर हिँडिरहेको हुन्छ यो फोटो खिचेर यसले चाहिँ हैन जुन सबै फोटोहरू चाहिँ ट्रान्सड्युसरमा पठाउँछ है सो यो खाएको अराउन्ड 10 घण्टामा चाहिँ इट गेट्स रिमुभ फ्रम द स्मल इन्टेस्टाइन टु द कोलन एन्ड फाइनली टु द स्टुलमा जान्छ सो यसरी घुम्दै जाँदा चाहिँ यु क्यान टेक द पिक्चर एन्ड यु क्यान सी द साइट अफ द प्याथोलोजी है सो दिस इज कल्ड द क्याप्सुल इन्डोस्कोपी